నమస్తే దివ్యదర్శిని న్యూస్ కి స్వాగతం నేను సుధా బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ ప్రధాని మోదీకి మాస్కో ఘన స్వాగతం భజనలు నృత్యాలతో రష్యన్ భక్తుల కోలాహలం ముఖ్యమంత్రి భేటీలో అంశాల రహస్యం ఎందుకు అంబటి రాంబాబు ధ్వజం 2 రోజుల పర్యటన నిమిత్తం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ రష్యా చేరుకున్నారు మాస్కోలో దిగిన మోదీకి రష్యా ఉప ప్రధాని డెనిస్ స్వాగతం పలికారు గార్డ్ ఆఫ్ ఆనర్ తో మోదీకి రష్యన్ సైన్యం వెల్కమ్ చెప్పింది ఈ సందర్భంగా రష్యన్ కళాకారులు దాండియా గర్భా నృత్యంతో భారత ప్రధానిని స్వాగతించారు మోదీ బస చేస్తున్న హోటల్ వెలుపల రష్యన్ భక్తులు భజనలు పాడి నృత్యాలు చేశారు మోదీ పుతిన్ కరచాలనం చేసుకుంటున్న ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేశారు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ఆహ్వానం మేరకు మాస్కో వెళ్లిన మోదీ 2 రోజుల పాటు పర్యటించనున్నారు प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक इम्पोर्टेंट सबसेट रह सकता है कैसे कल्चरल टाइप को यहाँ पर और बढ़ावा दिया जा सके। इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन केमिस्ट्री है। 16 बार वो मिल चुके हैं पिछले 10 साल के अंदर और 2001 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और तब जब पहला एनुअल जो इंडिया रशिया समिट हुआ था उस समय पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वो गुजरात के सीधे तब वो मौजूद रहे थे। तो तब से लेकर के 2001 से लेकर के 2024 तक की यात्रा हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की काफी इम्पोर्टेंट रही है और कैसे दोनों देशों के जो लोग हैं वो कनेक्ट हुए हैं, बेहतर कनेक्ट हुए हैं और गजब की केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन के बीच में भी हमें देखी है पिछले 1 सालों के अंदर। तो जाहिर सी बात है ये जो विजिट है काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी बायलैटरल रिलेशनशिप को और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के अंदर और जो पीपल टू पीपल कनेक्ट और कल्चरल टाइप्स को एनहांस करने की दिशा के अंदर ये विजिट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इससे तो मिनी इंडिया पूरा यहाँ आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ऐतिहासिक संबंध हैं भारत और रूस के और ये ऐतिहासिक ये दृश्य हम दिखा रहे हैं। दोनों नेता वहाँ पर जब वो टहल रहे थे, दोनों नेता वहाँ पर दोनों नेता आपस में वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत भी वहाँ पर कर रहे थे। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और वैश्विक और द्विपक्षीय परिदृश्यों को अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत ये माना जा सकता है कि वहाँ पर दोनों नेताओं के बीच में हुई है। हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं मॉस्को के। प्रधानमंत्री आज शाम को पहुँचे थे मॉस्को, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में मुलाकात हुई और उसी मुलाकात के ठीक बाद के ये दृश्य हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन वहाँ पर टहलते हुए बातचीत करते हुए दिखाई दिए और ये माना जा सकता है कि दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी ये महत्वपूर्ण वहाँ पर बातचीत हुई है और दोनों देशों के बीच में वार्षिक शिखर सम्मेलन जो मंगलवार को होना है, जिसमें प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी, उससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से एक रात्रि भोज प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में वहाँ पर रखा गया था। उसके ठीक पहले दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई और उसी वक्त की ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ఏపీ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు నాయుడు రేవంత్ రెడ్డి మధ్య జరిగిన చర్చల వివరాలను బహిర్గతం చేయాలని మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు డిమాండ్ చేశారు. సీఎంల భేటీ అంత రహస్యం ఎందుకని ప్రశ్నించారు. 7 మండలాలను తిరిగి తెలంగాణకు ఇవ్వాలన్న ప్రతిపాదనలతో పాటు తిరుమల ఆదాయంలో పోర్టుల్లో కృష్ణా జలాల్లో వాటా కావాలంటూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడిగిందని మీడియాలో వార్తలు వస్తే వాటిపై చంద్రబాబు స్పందించకపోవడంపై అందరికీ అనుమానాలు కలుగుతున్నాయన్నారు. చంద్రబాబు మరోసారి ఏపీకి తీరని అన్యాయం చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారని అంబటి ధ్వజమెత్తారు. తాడేపల్లిలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో అంబటి సోమవారం మీడియాతో మాట్లాడారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడిగిందని పత్రికలో వస్తుంది, మీడియాలో వస్తుంది. ఒక పత్రిక అయితే నమ్మశక్యం కాకపోవచ్చు, అన్ని పత్రికల్లోనూ టోటల్గా అన్ని మీడియాలోనూ మాకు వాటా కావాలి అని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడిగింది. ఒకటి. రెండవది, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డులో వాటా కావాలి అడిగింది. బోర్డులో అంటే మెంబర్లు వేయడానికి, సరే దట్ ఇస్ పొలిటికల్ డెసిషన్. ఆదాయంలో కూడా 48% కావాలి, మీరు 52 తీసుకోండి, మాకు 48 ఇవ్వండి అని అడిగింది అనేటువంటి మాట.
అంతేకాదు మనకు పోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ తీర ప్రాంతంలో, ఈ అన్ని పోర్ట్స్లోనూ వాటా కావాలని అడిగింది అని. మరొకటి కృష్ణా జిల్లాల్లో కూడా మాకు అన్యాయం జరిగింది, మాకు వాటా కావాలి అని అడిగిందని. ఈ 4 కూడా చాలా విపరీతమైన ప్రచారం జరిగాయి. దానితో పాటు అతి కీలకమైంది పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి విభజన చట్టంలో పెట్టినటువంటి 7 మండలాల్ని విభజన చట్టం ప్రకారం మన రాష్ట్రానికి కలిపేశారు. ఆ 7 మండలాల్ని వెనక్కి ఇచ్చేయమన్నారంట. ఇచ్చేయమన్నారు వాళ్ళ కోరికలు. చిత్రం ఏంటంటే ఒక పత్రికలో హిందూ, మీ అందరికీ తెలుసు, దీనిలో ఇవాళ వచ్చింది ఏంటంటే నాయుడు రేవంత్ అగ్రీస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ 5 పంచాయత్స్ టు టీజీ. ఇది నాయుడు అంత రేవంత్ ఇద్దరు కలిసి సమావేశంలో 5 గ్రామాలను తిరిగి తెలంగాణకు ఇవ్వడానికి అంగీకరించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. వాట్ ఇస్ దిస్? దీని సమాధానం చెప్పగలరా? వార్తలు ఈ విధంగా పుంఖాలుగా వస్తున్నప్పుడు మీరు ఏమీ మాట్లాడకపోగా, ముఖ్యమంత్రులు ఇద్దరు మాట్లాడకపోగా, ముఖ్యమంత్రుల తరపున అక్కడ డిప్యూటీ సీఎం, మన మంత్రులు, వారి మంత్రులు కలిసి ఉమ్మడి సమావేశం ఏర్పాటు చేసి పత్రికా సమావేశం, దానిలో మీడియా మిత్రులు ఏమండి ఇగో ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఏంటి అని అడిగితే సమాధానం చెప్పకుండా తప్పుకెళ్లారంటే నిజం అనుకోవాలా అబద్ధం అనుకోవాలా? సమాధానం చెప్పకోకుండా తప్పుకు వెళ్ళిపోయారు అంటే వాళ్ళు అడిగిన మాట నిజము అని ఒప్పుకోవాలి. ఈ 5 గ్రామాలు ఇవ్వడానికి అంగీకరించాడు అని ఒప్పుకోవాలి. లేదంటే తీర ప్రాంతంలో వాటా ఇవ్వడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సుముఖతతో ఉన్నారు అని అనుకోవాలి. మౌనం. అలాగే కృష్ణా జిల్లాలో వాటా ఇవ్వడానికి కూడా సుముఖంగా ఉన్నారు అనుకోవాలి. టీటీడీలో కూడా వాటా ఇవ్వడానికి సుముఖంగా ఉన్నారని అనుకోవాల్సి వస్తుంది మాట్లాడకపోతే. ఇంకో మాట అన్నాడు, 2 కళ్ళు నాకు అన్నాడు. అంతే. తెలంగాణ ఆంధ్ర 2 నా కళ్ళు. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటికీ కూడా 2 నాకు 2 కళ్ళు లాంటివి అన్నాడు. అంటే సమానంగా చూసుకుంటానేగా. ఏంటిది నాకు అర్థం కాల. ఆ సందర్భం ఏమిటి? అఫ్ కోర్స్ మీ తెలంగాణలో మీ పార్టీ ఉండొచ్చు. దాన్ని మళ్ళీ బతికించుకోవడం కోసమో, దాన్ని మళ్ళా రివైవ్ చేసుకోవడం కోసమో మీరు తెలంగాణ కోరేటటువంటి అసంబద్ధమైన కోరికలకు అంగీకరిస్తారా? అంగీకరించరా? అంగీకరిస్తారో అంగీకరించో చెప్పాలి కదా. చెప్పకోకుండా తెలంగాణ వెళ్ళి తెలంగాణ భవన్లో, తెలంగాణలో వారి తెలుగుదేశం పార్టీ భవన్లో నాకు 2 కళ్ళు, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం కార్యకర్తలకు కూడా నేను మేలు చేస్తాను అనేటువంటి మాటలు మీరు మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఈ జరిగినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా నిజమే కదా అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది. నిజమో కాదో మాకు తెలియదు. అసలు రహస్యం ఏంటంటే నాకు అర్థం కాలేదు. 2 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి అంశాల మీద చర్చించుకోవడం రహస్యం ఎలా అవుతుంది? బహిరంగం కావాలి కదా. మీరేం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది జరిగింది అని రేవంత్ రెడ్డి గారో, ఇది జరిగింది అని చంద్రబాబు నాయుడు గారో పాయింట్ టు పాయింట్ చెప్పాలి కదా. మీరు చర్చలు జరిగాయి, చర్చలు జరిగితే ఇది అడిగారు మేము ఇస్తామన్నాము, ఇది అడిగారు మేము వద్దన్నాము అని చెప్పాలి కదా. ఉచిత ఇసుక ముసుగులో ప్రజలకు టీడీపీ కుచ్చుటోపి. నర్సీపట్నంలో టన్నుకి 1225 రూపాయలు వసూలు చేస్తున్న టీడీపీ నాయకులు. వైఎస్ఆర్సీపీ హయాంలో స్టాక్ పాయింట్ వద్ద 1,00,000 టన్నుల ఇసుక స్టోరేజ్ ఉంటే ఇప్పుడు అందులో 60,000 టన్నులు మాయం. కోట్లాది రూపాయల ఇసుకని టీడీపీ నాయకులు దోచేస్తున్నారన్న నర్సీపట్నం మాజీ ఎమ్మెల్యే పెట్ల ఉమాశంకర్ గణేష్. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇసుక ఇస్తున్నామని చెప్పి ఉచితంగా అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఈ రోజు మా నర్సీపట్నం సంబంధించి స్టాక్ పాయింట్ దగ్గర చాలా మంది వెళ్లారు, రైతులందరూ కూడా ఇసుక ఉన్నారని చెప్పి. అయితే అక్కడ ఉన్న బోర్డు చూస్తే ఒకసారి అక్కడున్న బోర్డు ఒకటి ఉంది, ఒక బోర్డు పెట్టారు. అక్కడ ఏమన్నారంటే అక్కడ నూతన ఉచిత ఇసుక విధానము 2024 అని చెప్పి అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. పెట్టిన తర్వాత చూస్తే అలా కింద చూస్తే నర్సీపట్నం గబ్బాడికి సంబంధించి ఇసుక డిపో దగ్గర ఏముందంటే ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఇస్తామని చెప్పి అన్నారు. కింద చూస్తే డిపో వద్ద ఇసుక టన్నుకు 1,225 రూపాయలు అన్నారు. మాకు అర్థం కావట్లేదు. ఉచితంగా ఇసుక అని చెప్పి ఒక 4 నెలల నుంచి కూడా ఎన్నికల ప్రచారంలో చేస్తున్న సందర్భంగా ఈ రోజు రైతులందరూ కూడా ఉచితంగా ఇసుక ఇస్తారని చెప్పంటే ఇక్కడ రేట్ పెట్టారు 1,225 రూపాయలు ఒక టన్నుకి. అంటే ఒక లారీ, ఒక ట్రాక్టర్ తీసుకుంటే 5 టన్నులకు సుమారుగా తీసుకుంటే మరి అక్కడ అది కాకుండా అర్థంగా
ట్రాన్స్పోర్ట్ కాకుండానే టన్నుకి 1225 రూపాయలు. నేనేమన్నానంటే ఉచితంగా ఇక్కడ నూతన ఉచిత ఇసుక అన్నారు కనుక ఉచితంగా బ్యానర్ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ 1225 రూపాయలు ఎందుకు పెట్టాలి అని అడుగుతున్నా. అంటే ఉచితంగా ఇసుక ఇచ్చినప్పుడు ఇది తీయద్దు, ఇది తీసియండి, 1225 తీసి ఉచితంగా ఇవ్వండి. లేదు 1225 రూపాయలు మీరు టన్నుకి కలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ నూతన ఉచిత ఇసుక విధానం అనేది పక్కన పెట్టేసి ఓన్లీ నూతన ఇసుక విధానం ఉచితాన్ని తీసేయని చెప్పి అంటున్నాను. అంటే ఉచితం అని చెప్పి టన్నుకి 1225 రూపాయలు ఇవ్వడం మరి తీసుకోవడం చాలా దుర్మార్గం అని చెప్పి అంటున్నాను. ఈ రోజు ఉదయం నుంచి కూడా రైతులు వెళ్ళి మరి అక్కడ మరి ఎవరు లేక ఎవరు ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఈ రేట్లు అయి ఉండడం వల్ల వెనక చాలా మంది తిరిగి వచ్చారు. నేను దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే నేను అక్కడ స్టాక్ ఎంత ఉందో కూడా నేను వివరాలకి మరి మొన్ననే ఒక 3 రోజుల కిందట ఏడీ మైన్స్ వరకు కూడా పెట్టాను. ఆ స్టాక్ అక్కడ ఎంత ఇసుక ఉంది ఏంటనేది మనం పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే అక్కడ కేవలం టేబుల్ తో కొలిసి ఇసుకని 40,000 టన్నులు ఉందని చెప్తున్నారు. కానీ మాకున్న సమాచారం ప్రకారం మన జనవరి నెల నుంచి ఈ నెల ఇప్పటి వరకు కూడా 4-5 నెలల్లో సుమారుగా 1,00,000 టన్నుల వరకు కూడా ఇసుక అక్కడ ఉందన్నది మాకు సమాచారం. సుమారుగా 1,00,000 టన్నుల్లో ఈ 4 నెలల్లో ఒక 10,000-20,000 టన్నులు ఒక హౌసింగ్ సంబంధించి గానీ మళ్ళీ వేరే పర్పస్ కొనాలని చెప్పి వెళ్ళి ఉంటుంది తప్ప అది కూడా రికార్డులు ఇవ్వమంటున్నాం మేము. ఎవరైతే ఎంతైతే వచ్చిందో 1,00,000 టన్నులు ఉంది వాళ్ళ దగ్గర సమాచారం. అది ఏడీ మంచి దగ్గర ఉందా లేదా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఉందా మాకు తెలియదు. కానీ ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఈ 3 నెలలు 4 నెలల్లో ఎంత వచ్చిందని ఉంది కనుక దయచేసి జిల్లా కలెక్టర్ వారిని కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కేవలం 40,000 టన్నులు ఉందంటున్నారు అక్కడ ఇసుక. కానీ మా అంచనా ఏంటంటే 1,00,000 టన్నుల్లో సుమారుగా ఎట్టి బస్సులు కూడా 70,000 నుంచి 80,000 టన్నులు ఇసుక అక్కడ ఉంటుంది. అంటే వీళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం 40,000 టన్నులు అమ్మితే ఇంకా 40,000 టన్నులు ఉంటుంది. అంటే 40,000 టన్నులు దోపిడీ చేయడానికి ఈ నర్సీపట్ల తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ప్రయత్నిస్తారు కనుక దయచేసి కలెక్టర్ గారిని కోరుతానమ్మా, మీరు వెంటనే ఏదైతే రికార్డులు ఉన్నాయో 4 నెలల నుంచి రికార్డులన్నీ కూడా తెప్పించండి. ఎంత వచ్చిందో ఏంటో చెప్పి మొత్తం అందరూ కూడా ప్రజలు చెప్పి ఎట్టి బస్సులు కూడా ఈ 40,000 టన్నులు సుమారుగా 5 కోట్ల విలువ చేసే ఇసుకని దోపిడీ కాకుండా మరి కాపాడి ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ఉచితంగా ఇవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ మరొకసారి మరి ఏదైతే ఇది ఉందో మరి ఉచిత ఇసుక విధానం అనేది మరి మార్పు చేయాలి. ఇక్కడ ఉచితంగా తీసేయండి లేదా 1225 తీసేయాలని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియపరచండి. బీఆర్ఎస్ నేతలు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫిరాయింపులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేర్చుకోవడాన్ని తప్పుపట్టారు. రైతు సమస్యలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ చిత్తశుద్ధితో పనిచేయడం లేదని ఆరోపించారు. కరెంటు కష్టాలు, అప్పుల బాధలతో రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. అధికారంలోకి రావడానికి మెగా డిఎస్సీ అని చెప్పిన కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక దగా డిఎస్సీ చేసిందని, డిఎస్సీ వాయిదా వేయాలని నిరుద్యోగులు ఆందోళన చేస్తున్నా పట్టించుకోవడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్ఎస్ తరపున ఎన్నికై కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్లిన ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరి, తెల్లం వెంకట్రావులతో పాటుగా ఎమ్మెల్సీలపై అనర్హత వేటు వేయాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. ఈ అంశంపై చట్టసభలతో పాటుగా కోర్టులో సైతం పోరాడతామని బీఆర్ఎస్ నేతలు వెల్లడించారు. 6 నెలల కాలంలోనే ప్రభుత్వంపై తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురైందని విమర్శించారు. आज श्याम कुमार जी को डिस्क्वालीफाई किया गया और उनको पद से हटाया गया। और हाल ही में जो एक किस्सा हुआ हिमाचल प्रदेश में, जब अभिषेक मनु सिंघवी जी कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार थे तो वहां के 6 लेजिस्लेटर कांग्रेस के बीजेपी को वोट दे दिए और राज्यसभा वाली इलेक्शन में उसके खिलाफ भी आज कांग्रेस हिमाचल में आज लड़ रही है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, जब आपके साथ गोवा में इलेक्शन होता है तो आप शपथ दिलवाते हो आपके लेजिस्लेटर से कि आप दल बदलेंगे नहीं। जब आपके मणिपुर के एमएलए कांग्रेस वाले बीजेपी में शामिल हो जाते हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, लड़ते हो और उसके खिलाफ ऑर्डर लाते हो। जब कर्नाटक में आपके चीफ मिनिस्टर स्वयं कहते हैं कि 50 करोड़ की खरीदारी हो रही है आज एमएलएस की, कांग्रेस वाली एमएलएस की बीजेपी के जरिए, तो उस बारे में भी आज राहुल गांधी उसको सपोर्ट करते हैं। और हिमाचल में भी हम जो देखते हैं उसके बारे में भी आज लड़ाई चल रही है। और कांग्रेस की एक मैनिफेस्टो निकली थी अभी हाल ही में जब पार्लियामेंट हुआ तो न्याय पत्रा करके उनका मैनिफेस्टो, नेशनल मैनिफेस्टो, जिसकी लॉन्च की गई थी तेलंगाना में इसकी लॉन्च हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये कहती है न्याय पत्र में कि हम न्याय करेंगे। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग आई एम रीडिंग आउट। वी प्रॉमिस टू अमेंड द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and make defections leaving the original party on which the MLA or MP was elected, and automatic disqualification of the membership in the assembly or parliament। न्याय पत्र में घोषणा करते हो आप राहुल जी और खारगे जी
कि कोई भी एमएलए और एमपी अगर दल बदले तो आप उसका ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन करोगे, संविधान का अमेंडमेंट करके, 10th शेड्यूल का अमेंडमेंट करके। मैं आज इसीलिए पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और यहाँ के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, हम देखते हैं टीवी में और पेपरों में कि बार बार राहुल जी संविधान को फ्लॉन्ट करते हैं, संविधान को दिखाते हैं, ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो संविधान के रक्षक है, संविधान के प्रतीक है, और संविधान को अगर कोई इज्जत करते हैं तो राहुल जी करते हैं और कोई नहीं करते हैं। కష్టతరమైన విద్యాశాఖను సవాలుగా తీసుకొని నా నెంబర్ ఎలా సంపాదించాడో తెలియదు, తమ్ముడు వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టాడు, వెంటనే రంగంలోకి దిగి వికలాంగ విద్యార్థులను ఆదుకున్నాను. మీ తల్లిదండ్రుల ముఖంలో ఆనందం చూస్తే నా జన్మ ధన్యమవుతుందని నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. కానీ ఈరోజు మీరు కష్టపడి బాగా చదివి మీ వెనకాలన్న తల్లిదండ్రులు గర్వంగా నవ్వుతూ సాధించారు. అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ ఈరోజు ఛాంపియన్స్ అని పిలుస్తున్నా. నాకు ఛాలెంజ్ అంటే బాగా ఇష్టం. బాబు గారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నేను ప్రత్యక్ష రాజకీయాలు పోటీ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈజీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉన్నాయి, ఈ నియోజకవర్గాలకు వెళ్ళి నాకు ఈజీ అవుతుంది నీకు ఈజీ అవుతుందని చెప్పారు. నేను తీసుకోవాలా. ఎప్పుడు గెలవని నియోజకవర్గం నాకు ఇవ్వండి, పోటీ చేస్తా, గెలుచుకుని వస్తానని చెప్పాను. ఆనాడు ఓడిపోయా. 2019లో నేను ఓడిపోయా. 5,300 పైచిలకు ఓట్లతో ఓడిపోయా. కానీ ఓడిపోయిన రోజు దగ్గర నుంచి మన ఎన్నికలయ్యే వరకు అంటే 5 సంవత్సరాలు అక్కడనే కష్టపడ్డా, అక్కడనే పోరాడా, ఒక ఛాలెంజ్ తీసుకుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ గెలవాలి అన్న లక్ష్యంతో పనిచేశా. నేను విద్యాశాఖ మంత్రి అవుతున్నానని న్యూస్లో వచ్చినప్పుడు ఎంతో మంది నాకు ఫోన్ చేశారు, ఎందుకు సార్ అంత కాంప్లికేటెడ్ శాఖ, ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ఎన్ని ఈజీగా ఉంటాయి, మీరు అదే తీసుకోండి, ఇది మీకు కష్టమైన పని అని చెప్పారు. కానీ నేను ఒప్పుకోలా. ప్రజల జీవితంలో ఒక మార్పు తీసుకురావాలి, కష్టపడాలి. అధికారులతో ముగిసిన హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత సమీక్ష సమావేశం. ఈ సమావేశంలో చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన గురించి చర్చించడం జరిగింది. ఎస్ రాయవరం మండలం, దార్లపూడి, యలమంచిలి మండల, రేకుపాలెం, కసింకోట మండలం, తాళ్లపాలెం ఈ 3 ప్రాంతాల్లో ఎక్కడా చంద్రబాబు నాయుడు సమావేశం ఏర్పాటు చేయడంపై చర్చ. దార్లపూడి బయలుదేరిన మంత్రి అనిత మరియు కలెక్టర్. అందరికీ నమస్కారం. జడ్జెంట్ మీటింగే కదా, నైట్ చెప్పేసరికి అందరూ గబగబా రావాల్సి వచ్చింది. బట్ సీఎం గారి ప్రోగ్రామ్ మనకి 11th ఇక్కడ చెప్పారు. సో మన లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ ని విజిట్ చేయడం మన అనకాపల్లి జిల్లాలోని మేజర్ ప్రోగ్రామ్ అది. అక్కడ నుంచి అనకాపల్లి నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళిపోతారు సార్, భూగాపురం దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. సో అది సెపరేట్, ఆ డిస్ట్రిక్ట్ తో మనం చేసుకోవచ్చు. ఈ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఎందుకంటే ఇమీడియట్ గా ఆర్ఎండ్బి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని, సేమ్ టైం రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని కొంచెం రమ్మని చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనం ప్లేసెస్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎక్కడ మనం ప్లేస్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే సార్ కి మనం అక్కడ విజిట్ చేయడానికి ఒకటేంటంటే 2 types ఆఫ్ ఇష్యూస్. ఒకటి ఇష్యూ బేస్డ్ ఉంటుంది, ఇష్యూ బేస్డ్ చూపించాలి మనం, ఎందుకంటే పోలవరం ఎంతవరకు ఆగిపోయింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ మన ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ మనకి ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఉంది అది సార్కి చూపించిన. కాకినాడ రూరల్ మండలం గైగలపాడు శ్రీ విష్ణు ఆలయం భూమిని కాజేయాలని చూసిన కుట్రదారులపై వెంటనే క్రిమినల్ చర్యలు చేపట్టాలని కాకినాడ కలెక్టరేట్ వివేకానంద హాల్లో గ్రీవెన్స్ కు శ్రీ విష్ణు దేవాలయం సంక్షేమ సేవా సంఘం సభ్యులు వినతి పత్రం అందజేశారు. తక్షణమే వారిపై ప్రభుత్వం స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఆ నెంబర్లో కుందూరు సుబ్బారావు అనే దాత 30 సెంట్ల భూమి దూపదీప నైవేద్యాల కొరకు దానంగా ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి కూడా 3 తరాల నుంచి మా పెద్దలందరూ కూడా దాంట్లో పంట పండించుకుంటూ శిస్తు కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే అప్పటి నుంచి కూడా పన్నులు కట్టడం జరిగింది. ఈ పంట నష్టం కోసం 2007లో ఈ పాస్బుక్ల కోసం మా కమిటీ వాళ్ళు దరఖాస్తు చేసుకోగా, అప్పుడు పెద్దలు దరఖాస్తు చేసుకోగా, అప్పుడు మండల సర్వేయర్ వచ్చి సర్వే చేసి దాన్ని ధృవీకరించి మీ భూమి ఇదే అని మనకు నిర్ధారించి
మండల సర్వేరు పాస్బుక్లు టైటిల్ డీడ్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి కూడా మేము పన్నులు కడుతూనే ఉన్నాం. రెవెన్యూ వారే స్వయంగా ఇది మీ భూమి అని నిర్ధారించి ఆ పొజిషన్ నిర్ధారించి మాకు అప్పగించిన తర్వాత మేము అప్పటి నుంచి కూడా అందులో ఆధీనంలో ఉంటూ మేము పన్నులు కట్టుకుంటూ స్వాధీనంలో ఉండగా రీసెంట్గా దానికి ఆనుకుని 2 ఎకరాలు ఒక దంగేటి వీరన్న అనే ఒక రైతుది, అతనే మా భూమి పండించేవాడు. కానీ ఆ 2 ఎకరాలనే డెవలప్మెంట్ తీసుకున్నటువంటి సర్బాబు, రఘురాజు అనే 2 వ్యక్తులు ఆ భూమి కూడా మాకు ఈ 30 సెంట్లు కూడా మా దాంట్లో కలుస్తుంది, మాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి మా ఊరికి రావడం, దేవాలయంలో కూర్చుని మాట్లాడడం జరిగింది. కానీ మాకు ఇది కుందూరు సుబ్బారావు అనే దాత మాకు దానం చేశాడు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కూలెప్పన్న అనే వ్యక్తి మీకు రాసినట్టు మీరు మాకు ఇచ్చినట్టు ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేద్దామని చెప్పినప్పుడు మేము ఎప్పటి నుంచో 1930-40 నుంచి కూడా మేము ఈ కుందూరు సుబ్బారావు గారి పేరు మీద దాత అని చెప్పుకున్న వ్యక్తులను సడన్ గా కూలెప్పన్న అని చెప్పాడు. మా పెద్దలు ఎవరో ఒప్పుకోలేదు. దీనికి ఒప్పుకోకపోవడంతో ఒప్పందం నుంచి తప్పుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. కానీ ఈ భూమిని ఎలాగైనా కాజేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఏం చేశారు, తప్పుడు డాక్యుమెంట్ సరబాబు, రఘురాజు అనే వ్యక్తులు, వైసీపీ వ్యక్తులు, మాజీ మంత్రి కన్నబాబు గారు సహకారంతో, పూర్తి ప్రోద్బలంతో అప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మేము వెళ్ళలేని పరిస్థితి. మేము వెళ్తుంటే దౌర్జన్యాన్ని పాల్పడి 100 మందిని తీసుకొచ్చి దౌర్జన్యం ఎన్నోసార్లు దీనికి పత్రికాముఖంగా కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. అలాగే అధికారులందరికీ కూడా దీని మీద చర్యలు తీసుకోమని కోరడం జరిగింది. కానీ ఎవరు కూడా స్పందించలేదు. రీసెంట్ గా అక్కడ ఎలక్షన్ కోడ్ 144 సెక్షన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని అక్కడ మా స్థలంలో చుట్టూ ప్రహారీ కూడా కట్టడం జరిగింది. వెంటనే మేము కలెక్టర్ గారికి కూడా రిపోర్ట్ చేసాం. దాని మీద ఆయన స్పందించి వెంటనే దీన్ని 30 సెంట్లు నిర్ధారించి డివైడ్ చేయమని ఆర్డర్ వేసి సర్వే వారికి అప్పగించడం జరిగింది. వెంటనే సర్వే వాళ్ళు వచ్చి ఆ 30 సెంట్లు డివైడ్ చేసి ఆ భూమిలో కలెక్టర్ గారు ఆర్డర్ ఇచ్చే వరకు కూడా మీరు ఎవరు కూడా దాంట్లో ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేయొద్దని చెప్పారు. రీసెంట్గా 24/6/2024 ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ భూమి వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉందని వాళ్ళు తప్పుడు డాక్యుమెంట్లు సృష్టించి కోరుకొండలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇది మండల రెవెన్యూ అధికారి వారు ఇచ్చారు, విఆర్ఓ గారు ఇచ్చారని చెప్పేసి ఆధీన పత్రం ఇదేంటి కేవలం పొజిషన్ సర్టిఫికేట్తో కోరుకొండ రిజిస్ట్రేషన్లో, అది తోరంగ భూమి కానీ కోరుకొండలో సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో రిజిస్టర్ చేయించారు. కాబట్టి వీళ్ళు మొత్తం 3 ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్లు చేశారు. 1974లో కూలెప్పన్న అనే వ్యక్తి ఈ నడింపల్లి కిరణ్ కుమార్ వర్మ వాళ్ళ నాన్న రంగరాజు గారికి ఈ క్రయం పొందేనన్నట్టు ఒక ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్ ఒకటే. దాని నుంచి ఆ రంగరాజు నుంచి ఈ కిరణ్ కుమార్ వరకు దఖలు పడినట్లుగా ఒక వీలునామా సృష్టించి, అంటే వీలునామాలో కోడీసీలు అని ఒక దాన్ని సృష్టించి అదొక నకిలీ ధృవపత్రం, ఇదొక ధృవపత్రం, నకిలీ ధృవపత్రం, ఈ 3 నకిలీ ధృవపత్రాలు ఫోర్జరీ చేశారు. వాళ్ళ ముగ్గురు మీద తూర్పుగోదావరి జిల్లా బిక్కువోలు మండలం కొమరిపాలెంలో స్వీట్ షాప్ లో అనుమానాస్పదంగా నిప్పు అంటించారు దుండగలు. సంఘటన స్థలాన్ని అనపర్తి శాసనసభ్యులు నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి సందర్శించారు. ఈ ఘటనతో మాజీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ DVR పై దాడికి చేయాలని చేసిన ప్రయత్నాలపై ఆయన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. రావాలని నేను ఎందుకన్నా బయటికి సరిగ్గా వినకుండా చాలా బయటకు రాబోయేటప్పుడు తెలిపారు. వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ అర్థమైపోతుంది. ఏదో టైంగా ఏదో బయటకు రప్పించాలి, ఇబ్బంది పెట్టాలి. ఇప్పుడు వచ్చారండి, బైక్ వేసి వచ్చారు. కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళు గట్టిగా చెప్తారు. మీటింగ్ ఎక్కడ ఎస్పీ గారి దగ్గర ఇందులో ఫైర్ అయ్యేది ఏం లేదండి. అట్లా సిలిండర్లు ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? సిలిండర్స్ ఎన్ని వాడతారు మీరు? 2 ఇకని 3 చెప్పారా? 10 సిలిండర్లు.
డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేట మండలం అంబాజీపేటలో మార్కెట్ యార్డ్ నందు కొబ్బరి కొనుగోలు కేంద్రాన్ని అమలాపురం ఎంపీ గంటి హరీష్ మాథూర్ పి గన్నవరం ఎమ్మెల్యే గిడ్డి సత్యనారాయణ ప్రారంభించారు. నాఫెడ్ కొనుగోలు కేంద్రాన్ని రిబ్బన్ కట్ చేసి పూజా కార్యక్రమాలు చేసి రైతులు తెచ్చిన కొబ్బరిని లాంఛనంగా తూకం వేశారు. గతంలో తన తండ్రి అయిన దివంగత పార్లమెంట్ స్పీకర్ జీవీఎంసీ బాలయోగి చొరవతో ఏర్పడిన ఈ మార్కెట్ యార్డ్ నందు కొబ్బరి కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం ఆనందంగా ఉందని ఎంపీ గంటి హరీష్ అన్నారు. వీళ్ళందరూ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేసిన ఈ డ్రై కాపర్ ఏర్పాటుకి కూడా వాళ్ళకి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదం తెలుపుకున్నా. ఎందుకంటే ఈరోజు దీని ప్రైస్ అదనంగా బయట మార్కెట్లోని 9,000 ఉంటే ఈరోజు వీళ్ళు ఇక్కడ ఒక క్వింటల్కి సుమారు 12,000 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే రైతులకి అదనంగా 3,000 ఎక్కువగా ఇచ్చే ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరిగింది. దానికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నా. ఇలాంటివి ఎందుకంటే మీరు అందరికీ తెలుసు, ఆనాడు కోకోనట్ అనేది ఈ ప్రాంతంలో బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని ఎంత మేజర్ క్రాప్ అనేది మీ అందరికీ తెలుసు. ఈ రోజున వీళ్ళు దానికి రైతులు కానీ సరైన ధరలు రాలేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కోకోనట్ ఫార్మర్స్ వాళ్ళందరికీ. అలాంటప్పుడు ఆనాడు మా నాన్నగారు జీఎంసీ బాలయోగి గారు ఇలా నాఫెడ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ సరైన గిట్టుబాటు ధర ఉండాలి, అలాగే రైతుల్ని ఆదుకునేలాగా మనం ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఆనాడు ఆయన ఇలాంటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి అలాగే ముందుకు వెళ్తూ అలాగే రైతులను ఆదుకుంటూ వీళ్ళు ఇక్కడ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఈరోజు ఈ కోకోనట్ని పర్చేసింగ్కి కూడా 9,000 కన్నా 12,000 ఇస్తూ రైతులను ఆదుకోవడానికి కూడా వారికి మరొకసారి ధన్యవాదం తెలుపుకుంటూ ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి. నమస్తే.